حضرت آدم علیہ السلام سے پیغمبر اسلام تک انبیاء کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہر نبی کا وصی اس کی ذریت سے ہوتا تھا۔ حضرت آدم صفی اللہ نے اپنے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا وصی مقرر فرمایا۔ یوں آپ حضرت آدم کے بعد دوسرے نبی بنے، اور وہ تمام علوم جو آدم علیہ السلام کو ودیت فرمائے گئے تھے وہ حضرت شیس علیہ السلام میں بھی منتقل ہوئے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس ہوئی تو ان کے یہاں ایک اور فرزند پیدا ہوا۔ یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسے تھے، اور ان کی ولادت پر حضرت حوا نے فرمایا، خدا نے مجھے حابیل کے عوض ایک بیٹا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام اور حضرت حوا نے ان کا نام شیس رکھا۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے تیسرے فرزند اور حابیل و قابیل کے چھوٹے بھائی ہیں۔ مورخین کے مطابق حابیل کے قتل کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تو حابیل کے بدلے شیس کے نام سے اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا۔ تاریخ طبری کے مطابق عربی زبان میں آپ کا نام شس جبکہ عبرانی میں شیس ہے، اور اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے آپ علیہ السلام کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت حابیل کے قتل کے بعد عطا کیے گئے تھے۔ امام ابن قتیبہ کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ حضرت آدم آپ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، اسے جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کراتے۔ جو حضرت شیس بڑے ہوتے گئے ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور واعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طور طریقے سکھائے، انہیں دن اور رات کی گھڑیوں کی پہچان کرائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم سے آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے، اسی لیے حضرت آدم نے تجرد، خلق اور ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا۔ آپ دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات لوگوں سے دور تنہائی میں وظائف میں مصروف رہتے۔ نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس ڈر سے کہ کہیں حابیل کی طرح شیس بھی قتل نہ ہو جائے، انہیں حکم دیا کہ قابیل سے اپنے علم اور مقام کو مخفی رکھیں۔ اسی لیے شیس نے ایک عرصے تک اپنے علم و کمالات کو مخفی رکھا۔ علامہ ابن جوزی کے مطابق حضرت شیس حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری اولاد کی طرح ایک بہن کے ساتھ جڑواں تھے جس کا نام عزورہ تھا، تاہم بعض تواریخ کے مطابق آپ جڑواں نہیں تھے۔ امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اولاد آدم یعنی بلا واسطہ اولاد میں سے حضرت شیس علیہ السلام سب سے معزز، افضل، حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ اور آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصی اور ولی عہد تھے۔ صاحب انوار العرفان کا قول ہے کہ آپ کی شادی حوریہ سے ہوئی جس سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سب سے بڑا انوش آپ کا جانشین بنا۔ بعض مسیحی روایات کے مطابق شیس علیہ السلام کی پیدائش یوم العالم کے سال 130 میں ہوئی، جبکہ سال 231 میں شیس کی شادی عزورہ سے انجام پائی اور بالآخر سال 235 میں عزورہ نے انوش کو جنم دیا۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق ان کی شادی حزورہ سے ہوئی تھی۔ یہودی روایات اور قصص اسرائیلیات کے مطابق شیس کے 33 بیٹے اور 23 بیٹیاں تھیں۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت شیس علیہ السلام کی عمر مبارک 105 برس ہوئی تو آپ کے یہاں انوش نامی لڑکا پیدا ہوا۔ انوش کی ولادت کے بعد حضرت شیس علیہ السلام 807 سال زندہ رہے، اور اس مدت کے دوران مزید
कुछ लड़के और लड़कियां पैदा हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये वसीयत भी फरमाई कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफान शुरू हो और अगर तुम उस ज़माने को पाओ तो मेरी हड्डियों को कश्ती में रखवाना जो बहुक्म रब्बी गर्क होने से महफूज हों, और अपनी औलाद को वसीयत करना कि उसे इसी तरह अमल में लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो एक और वसीयत फरमाई उसे अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इन अल्फाज में बयान किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात के वक्त हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई। फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक वसीयत फरमाई कि वो इस नूर को खूब पाक औरतों में ही रखे। ये वसीयत औलाद आदम में जारी रही और एक ज़माने से दूसरे ज़माने में मुंतकिल होती रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने ये नूर हज़रत जनाब अब्दुल मुत्तलिब में रखा। उनके यहाँ हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई जो कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद किरामी भी हैं। मारिजुन नबुवा में है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हिफाजत नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत फरमाई तो शीस अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए पिदर बुजुर्गवार, मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा आपसे बारहा सुना है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका रुतबा बुलंद है या उनका। आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब न दिया तो शीस अलैहिस्सलाम ने दोबारा सवाल किया, लेकिन आपने फिर जवाब न दिया। तीसरी मर्तबा सवाल किया तो आपने फरमाया, ए बेटे, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बहुत अरफा व आला है, क्योंकि खल्लाक़ आलम ने उनकी उम्मत को कुछ चीज़ें अता फरमाई जो मुझे भी नहीं मिली हैं। मुझे एक ही लग़्ज़िश की बिना पर जन्नत से निकाल दिया गया, हालांकि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी लग़्ज़िशों के बावजूद जन्नत अता की जाएगी। मेरी एक ही लग़्ज़िश को आश्कारा किया गया और रब्ब करीम ने फरमाया, व असा आदम रब्बहू, लेकिन उम्मत मुस्तफ़वी की लाखों लग़्ज़िशों के बावजूद उनके जराइम की पर्दा पोशी की जाएगी। मेरी एक लग़्ज़िश पर हव्वा अलैहिस्सलाम को 100 साल तक मुझसे जुदा रखा गया, लेकिन उनकी लाखों गलतियों और गुनाहों के बावजूद उस उम्मत को दोस्तों से, महबूबों से जुदा न किया जाएगा। मैं एक लग़्ज़िश पर 100 साल तक मसरूफ़ गिरिया रहा और तौबा इस्तिग़फ़ार करता रहा। जब कहीं जाकर मेरी तौबा कबूल हुई, लेकिन उन्हें उसकी हाजत नहीं, बल्कि सिर्फ इजहार नदामत या दिल में पशेमानी आते ही उनकी खताएं मुआफ़ और गुनाहों से दरगुजर फरमाया जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम नबूवत के मकाम पर फायज हुए। आपने आदम अलैहिस्सलाम के क़वानीन जो अहकाम और सज़ाओं पर मुश्तमिल थे उनको जारी फरमाया और लोगों को तक़वा इलाही की दावत दी और अच्छे काम का हुक्म दिया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी वालिद गिरामी की दी हुई तरबियत के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की सरबुलंदी में सर्फ की। आखिरी उम्र में ज़्यादा ज़ईफ़ होने की वजह से गोशा नशीन हो गए, लेकिन औलाद आपके काम को आगे बढ़ाती रही। आप अपने भाई काबिल की औलाद के कुफ्र और शिरक में मुब्तला होने और शैतान के आला कार बने रहने की वजह से बड़े फिक्रमंद रहा करते थे और उन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिशों में लगे रहते थे, जिन्होंने अपने बाप काबिल की शक्ल के बुत बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। मारिजुन नबुवा में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को 5 बातों की नसीहत फरमाई और कहा कि तुम अपनी औलाद को भी यही नसीहत करना। आरजी दुनिया पर मुतमईन ना होना, मैं जावेदानी जन्नत में मुतमईन था, अल्लाह ताला ने मुझे वहां से निकाल दिया। औरतों की ख्वाहिशात पर काम न करना, मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पर शजरे ममनुआ खा लिया और शर्मिंदगी उठाई। हर एक काम करने से पहले अंजाम सोच लेना, अगर मैं सोच लेता तो जन्नत से निकाला न जाता। जिस काम से तुम्हारा दिल मुतमईन ना हो उस काम को न करना।
کیونکہ جب میں نے شجر ممنوعہ کھایا تو میرا دل مطمئن نہیں تھا، مگر میں اس کے کھانے سے باز نہ رہا۔ اور کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لینا، کیونکہ اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو مجھے یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔